ബംഗ്ലാദേശിൽ ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരായ അതിക്രമത്തിൽ മുഹമ്മദ് യൂനുസ് സർക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് RSS. ചർച്ചകൾ ഫലം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഭാരതം മറ്റു വഴികൾ തേടണമെന്ന് അഖില ഭാരതീയ പ്രചാർ പ്രമുഖ് സുനിൽ ആംബേദ്കർ. ബംഗ്ലാദേശിലെ അക്രമങ്ങൾ മുഗൾ ഭരണത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്കാര ജേതാവ് ഭരിക്കുന്ന രാജ്യത്താണ് അതിക്രമങ്ങൾ. പാകിസ്ഥാനിലും ഹിന്ദുക്കൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നതായി സുനിൽ ആംബേദ്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. दुनिया में शांति फैलाने के लिए जिनको ये पुरस्कार दिया जाता है ऐसे वो है, लेकिन आज ही हमारे भारत में जो नोबेल पुरस्कार जिनको शांति का दिया गया कैलाश सत्यार्थी जी, उन्होंने भी एक वक्तव्य दिया है और उन्होंने अपने शांति पुरस्कार वाले यूनुस भाई को बताया कि भाई शांति पुरस्कार तुमने भी लिया, मैंने भी लिया, लेकिन तुम क्या कर रहे हो। मुझे लगता है आज दुनिया भर से ऐसी आवाजें आने लगी हैं। हम जितने आवाजें उठाएंगे दुनिया भर के लोगों को ये बात समझ में आएगी। क्योंकि आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं, जिस दिन यूनुस जी ने शपथ ली उस दिन दुनिया भर के 92 नोबेल पुरस्कार वालों ने उनको तुरंत बधाई दी, जैसे कि वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि अराजक होगा, हिंदुओं पर अत्याचार होगा और उसके बाद हमारे यूनुस भाई आएंगे। और वो तैयारी बैठे थे, तुरंत आया। और बड़े बड़े विश्व के नेता ऐसे 197 इतने नेताओं ने उनको तुरंत सपोर्ट किया है, उनको बधाई दी है। मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूं, इतनी जल्दी मत करो बधाई देने में, क्योंकि जो हिंदुओं के साथ अत्याचार करेगा, जो हिंदुओं के साथ अन्याय करेगा, उसका वो इसको हम सहन नहीं कर सकते, इसको सहन नहीं किया जा सकता। और इसीलिए ये आक्रोश, ये गुस्सा दिखाना जरूरी है। ये एक दिन दिखाने से नहीं होगा, ये धारा चलनी चाहिए, परिणाम होगा, निश्चित होगा। अब इस भारत के आवाज को कोई दबा नहीं सकता, कोई अनसुना नहीं कर सकता, हर एक को सुनना पड़ेगा। आज अगर इसको चलने दिया, ज्यादा समय ऐसे ही चलता रहा, तो बहुत लोगों की हिम्मत बढ़ेगी और बहुत लोगों को लगेगा कि भारत के हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आसपास के हिंदुओं पर कितना भी अत्याचार कर ले, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कोई माफ करे न करे, हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। हमारे आने वाली पीढ़ियां पूछेगी हमें, जब भारत का विभाजन हुआ शायद हम उस पार्टीशन को रोक नहीं पाए, लेकिन उसके बाद अब देश में किसी भी ऐसी प्रकार की हमारे आसपास में कोई ऐसी शक्तियों को हम पनपने नहीं देना चाहते। अगर सहन करने की आदत से निकलेंगे नहीं तो फिर ये शक्तियां बढ़ेगी। इसीलिए इस बात को पूरी तरह समझना आवश्यक है। एक तरीके से ये हम लोगों के लिए, इस जनरेशन के लिए, हमारी इस पीढ़ी के लिए, इस समय के लिए, इस मोड़ पर हमारे लिए एक महत्वपूर्ण एक चैलेंज, एक चुनौती हमारे लिए आई है। और इस चुनौती को हम लोगों को स्वीकार करना जरूरी है कि हम लोगों का संघर्ष एक रैली तक सीमित नहीं रहेगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा, हर तरीके से जारी रहेगा, जब तक बांग्लादेश के एक एक हिंदुओं को, जैनों को, बुद्धों को, सभी को न्याय नहीं मिलता, तब तक ये संघर्ष जारी रखना पड़ेगा। बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से हिंदू समाज, अल्पसंख्यक, बौद्ध, सिख, जैन, सभी लोगों पर भयंकर ऐसे अत्याचार हो रहे हैं। जब वो अत्याचार के चित्र आ रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये चित्र नए हैं या पुराने किसी मुगल काल के शासन के हैं। प्रारंभ में सभी लोगों को बहुत दुख हो रहा था कि हमारे पड़ोस में ही बांग्लादेश में राजनीतिक उठापटक के बीच में धीरे धीरे उनके अपने राजनीतिक शासन के खिलाफ जो आक्रोश था, वो हिंदू समाज के खिलाफ आक्रोश दिखने लगा। कितने सारे मंदिर लूटे गए, जलाए गए, कितने सारे महिलाओं पर अत्याचार हुए और एक डर का माहौल पूरे अल्पसंख्यक हिंदू समाज और अल्पसंख्यक समाज में उत्पन्न किया गया। लेकिन हम लोग दुखी सब लोग हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। लेकिन आवश्यकता यह है कि केवल दुख से नहीं चलेगा,
सारे हिंदू समाज को, भारत के सभी लोगों को गुस्सा आना चाहिए, इस बात पर गुस्सा आना चाहिए। और वो गुस्सा तब आता है, दुख तब होता है जब हम उनको अपना मानते हैं। मैं यहां से कहना चाहता हूं, भारत का जो हिंदू समाज है वो केवल भारत के हिंदुओं को नहीं, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के जहां भी हिंदू रहते हैं उनको अपना मानता है, अपने हिंदू मानता है। और जब हम उनको अपना मानते हैं तो अपनों के लिए दुख तो किया जाता है। വിശദാംശങ്ങളുമായി ഡൽഹിയിൽ നിന്നും എസ് നന്ദഗോപൻ ചേരുകയാണ്. നന്ദഗോപൻ, യൂനുസ് സർക്കാരിനെതിരെ അതിശക്തമായ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ ഫലം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഭാരതം മറ്റ് വഴികൾ തേടണമെന്ന് അഖില ഭാരതീയ പ്രചാർ പ്രമുഖ് സുനിൽ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ. ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിനെതിരെയുള്ള വംശഹത്യക്കെതിരെ RSS നേരത്തെ തന്നെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതാണ്. സർസംഘചാലക് മോഹൻ ഭഗവത് ആണെങ്കിലും സർക്കാർ യാവക് ദത്താത്രേയ ഹൊസബോളെ ആണെങ്കിലും നേരത്തെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഭാരത സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സംഭവത്തെ അപലപിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു പടി കൂടി കടന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഭാരത സർക്കാർ മറ്റ് ശക്തമായ പോംവഴികൾ തേടണമെന്ന് RSSന്റെ അഖില ഭാരതീയ പ്രചാര പ്രമുഖ് സുനിൽ അംബേദ്കർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ബംഗ്ലാദേശിൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ തകർക്കുകയും അഗ്നിക്കിരയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹിന്ദു സ്ത്രീകൾ അവിടെ അക്രമങ്ങൾക്കിരയാകുന്നു. സമാനതകളില്ലാത്ത അക്രമങ്ങളാണ് ബംഗ്ലാദേശിൽ ഹൈന്ദവ സമൂഹം നേരിടുന്നതെന്നാണ് RSSന്റെ അഖില ഭാരതീയ പ്രചാര പ്രമുഖ് സുനിൽ അംബേദ്കർ വ്യക്തമാക്കിയത്. മുഗൾ ഭരണം എന്ന മട്ടിലാണ് അവിടെ ഹിന്ദുക്കൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. അക്രമത്തെ അപലപിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, അല്ലെങ്കിൽ ബംഗ്ലാദേശിൽ നടക്കുന്ന ഹിന്ദു വംശഹത്യക്കെതിരെ പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തിയാൽ മാത്രം പോരാ, ഓരോ ഹിന്ദുവും ഉണർന്ന് പ്രതികരിക്കണമെന്നാണ് സുനിൽ അംബേദ്കർ RSSന്റെ പ്രചാര പ്രമുഖ് ആഹ്വാനം ചെയ്തത്. ഈ ചർച്ചകൾ പലതരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിനോടകം തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. ഭാരതത്തിന്റെ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ഇതിനോടകം തന്നെ ബംഗ്ലാദേശിലെ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിയുമായി സംസാരിച്ച് ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അത്തരം ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ കൃത്യമായ മറ്റ് പോംവഴികൾ, ശക്തമായ മറ്റ് പോംവഴികൾ തേടണമെന്നുള്ള ആവശ്യവും പ്രധാനമായും RSS മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു. ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ വേരോടെ പിഴുതെറിയാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ബംഗ്ലാദേശിലെ അക്രമങ്ങൾ എന്നാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത്. ബംഗ്ലാദേശിൽ മാത്രമല്ല, പാകിസ്ഥാനിലും ഹിന്ദുക്കൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു. ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരായ അക്രമങ്ങൾ വെച്ചുപുറപ്പിക്കില്ല എന്നും RSSന്റെ പ്രചാര പ്രമുഖ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. നമ്മുടെ മൗനം, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൗനം സ്വീകരിച്ചാൽ അത് ഭാവി തലമുറ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയുണ്ടായി. ബംഗ്ലാദേശിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ചില ആഗോള ശക്തികളെ തിരിച്ചറിയണമെന്ന് ചൈനയുടെയും അതേപോലെ തന്നെ പാകിസ്ഥാന്റെയും പേരെടുത്ത് പറയാതെ തന്നെ സുനിൽ അംബേദ്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ ജേതാവ് മുഹമ്മദ് യൂനിസ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സർക്കാരിന്റെ മൗനം അപലപനീയമെന്നുമാണ് RSSന്റെ അഖില ഭാരതീയ പ്രചാര പ്രമുഖ് വ്യക്തമാക്കിയത്. നാഗ്പൂരിൽ ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ നടന്ന ഒരു പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയാണ് ശക്തമായ നിലപാട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭാരത സർക്കാരിന്റെ കൃത്യമായ ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് RSSന്റെ പ്രചാര പ്രമുഖ രംഗത്തെത്തിയത്. ബംഗ്ലാദേശിലെ ഹൈന്ദവ കൂട്ടക്കൊലയ്ക്കെതിരെ ഓരോ ഹിന്ദുവും ഉണരേണ്ട സമയമായി എന്നാണ് RSS പറയുന്നത്. സുനിൽ അംബേദ്കർ നാഗ്പൂരിൽ നടത്തിയ പരിപാടിക്കിടെയായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ പരാമർശം ഉണ്ടായത്.